ओम शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसे त्वमेव केवलं दत्तादे त्वमेव केवलं दत्तादे त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मादि त्वं साक्षादात्मादि नित्यम् इदं वस्मि सत्यं वस्मि अवधमाम् अवधवक्तारम् अवश्रोतारम् अवगातारम् अवदातारम् अवानूजानाम् अवशिष्यम् अवपुरस्तार अवदक्षिणात्तार सर्वतो मां भागी भागी समस्तार त्वं वान्मय त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादियोनि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोनि सर्वं सकलितं दोट्टो ध्यायते सर्वं सकलितं दोट्टस्तिष्ठते त्वं भूमिरापनलोनिनो नमः त्वं चत्वारि वा परिवीरापदानि त्वं गुणत्रयाधीतः त्वं देहत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारयतो नित्यं त्वं सत्यत्रयात्मा त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं वायु त्वं सूर्यचन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूतो वस्तु बलभवं गणादि पूर्वं जाति गणादिरन्तरम् अनुस्वारपरतरहास्ते द्वैतं तदा दानेन युक्तं येनत्तमनुस्वरूपम् अनादपूर्वरूपम् अनुस्वारचान्त्यरूपं विद्रुत्ररूपं नादसन्तानं सर्वं कीटा सन्ति ये तैसागणेन विद्यागणयति गायत्री दन्तगा ओं श्री महागणपति देवता एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्दन्तं त्रिपुराणं पादमङ्गुसम् अभयं परमतदानं मोदयतु रसानं गम्भीरं देवं जगत्कारणं वस्तुतम् आयुर्विद्यालुगुरेण पुरुषात्पदम् देवं ध्यायति यो नित्यं तयोनि योगिनां नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते त्वं एकदन्ताय कृष्णनाथदूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ये तदवज्रो ज्योतिने तद्ब्रह्मभूयाय कल्पते अनेन तद्विसिद्धि तवापि यान् रुद्रज्ञावान् भवति इतर्वणवाक्यं ब्रह्माचारणं विद्यादे कल्पेददानेति वो दूर्वान् गुरि निरति लयसवो न भवति ओ लालै हर्षर्वणो धर्मं लभते नमो राधपतये नमो गणपतये नमः परमपतये नमस्ते त्वम्बोधराय एकदन्ताय विद्यानाथदूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ये तद्वज्रो ज्योतिने तद्ब्रह्मभूयाय कल्पते अनेन तद्विसिद्धि तवापि यान् रुद्रज्ञावान् भवति इतर्वणवाक्यं ब्रह्माचारणं विद्यादे कल्पेददानेति वो दूर्वान् गुरे यदि लयसवो न भवति वो लालै सर्वं लभते अतो ब्राह्मणा समृद्धा इत्वा सूर्यवत्तस्मि भवति सूर्यगणे महानित्या प्रतिमा गणितो वा जत्वा चित्तमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाभावात् प्रमुच्यते श्रीधर्मं लभते एवं देते इदुपनिषदे भद्रं कर्णे दुर्यामुदेवा भद्रं पश्ये मार्गदत्ताः श्रीरङ्गै चट्टुवा मुदत्तनोमि वसेम देवकी रम्यतायुः तुल्य इन्द्रो तस्रवाः तुल्यपूता स्तुरेरः तुल्यनक्ताभ्यो श्रीगणेमे तुल्यनो प्रियस्मृतादु ओं शान्ति शान्ति शान्तिः Namo
Swami
இறந்தது இதற்காக வச்சிதம் கவச்சேனோ தற்சர்வ ரட்சணை தேவி ஜெயந்தி பாவனாசி வாராயி ஸ்வா பரதேவன் ரட்சேபு இதற்சேபம் ஆத்மா கவச்சேன பிரதாரிக்கம் எத்தைவ எത്ര ரட்சதி வாராயி ஸ்வா தத்ரதற்காக அவச்சந்தே சர்வகாமிகாய சந்தேக காமம் ஆத்மோதே இச்சிரம் வாராயி ஸ்வா பரமேஸ்வரி பிரதமதாந்த பூரண குமார கருவ சாரே சந்தேக உபராஜே வாராயி ஸ்வா வேலோகோபே மூல்ய ரமணேன சதயா கோபேன ஜோதியா கவசம் தேவா அருகோபமா வாராயி ஸ்வா வாராயி பராத்ய ஸ்வா ஓம் உத்தரே பிரயோகோ நித்யம் ஸ்ரீ சத்ய வர்தயாமி சாரைஹி பரமவே ஜெஸ்ய த்ரைலோக்ய சர்வராஜ்ய வாராயி ஸ்வா தேவ சதம் சாக்ரஹம் பிரசிதவஜன நசேவரேதா சர்வே லோகா விஸ்வபோரகாரேதா வாராயி ஸ்வா நாமம் ஜபம் தேவ ருத்ரம் சாமி வித்வான் நிதரான் சர்வன் கந்தே பிராண கோபலே வாராயி ஸ்வா லோகா உத்தர ஜெய தரத சர்வதேவிகா சகதா பலதாமல தாகினி தாகினி ஜத வாராயி ஸ்வா அந்தரிக்ஷ தரா கோபே தாகினி ச பிராபல பிரபோதேச்ச விசாரச்ச இக்ஷ கந்தர்வ ராட்சத வாராயி ஸ்வா பிரம்ம ராட்சத வேதா பூமான வேவாதய தட்சிணேந்திர தேவனே சுசிமுத்திதா வாராயி ஸ்வா மனோமதி பவித்ரஜேச தேதா வந்திகரம் ததா வந்தே சுரதி கிந்தி மண்டலே பூதலே வாராயி ஸ்வா தவே சத்வநிதி முரசா மகசந்திராய ஆவத் மண்டலம் தேதே ஸ்ரீ சதாமக காந்தன வாராயி ஸ்வா நாமலிதே நீங்க வந்து ரோதை ரோதை தேவான் தேவன் தாமன் யஸ்வை தேவ வாராயி ஸ்வா ராமன் குருவாய் மகாமாய பதாலர அவதே பிரம்மரூபம் சிவனே சக போதலே ஓம் ஐம் ஸ்ரீ வாராயி ஸ்வா கொஞ்சம் அமைதியாகும்படி அவங்கதான் நடக்கக்கூடாது. ஒரு மந்திரங்கள் சொல்லப்படும்போது காதால கேட்கக்கூடாது. அந்த மைக்கெல்லாம் வைக்கிறது. அதனால மனசால அம்பால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மூல மந்திரங்கள்னால கோபங்கள் நடக்கிறது. அதனால மனசால அம்பால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நீங்க மனசுல என்னென்ன விண்ணப்பங்கள் வைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக நடக்கும். அதுக்கு இன்னும் உறுதி எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த பஞ்சமியில எல்லாராலையும் கலந்துக்க முடியாது. அம்பிகையினுடைய அதாவது திருவாசகத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா, அவன் அருளாலே அவன்தால் வணங்கி விடுவா. சுவாமி நினைச்சாதான் நம்ம வர முடியல. சுவாமி எழுதியிருக்காரு, அன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு தான் வரணும், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்றது எழுதியிருக்கு. அதுபடி நடக்குது. எதானாலும் தான் நம்ம பேசணும். அதாவது எப்பப்பெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது. அதாவது சாப்பிடப்படும் பொழுது பேசக்கூடாது. சாப்பிடும் போது பேசணும் அப்படின்னா எது சாப்பிட்றோம், நமக்கு நல்ல ஆயுள் பாவம் வரணும், தேக புஷ்டிகள் கிடைக்கும். அப்ப அந்த தேக புஷ்டியையும் தேக ஆரோக்கியத்தையும் யாரு கொடுப்பா அப்படின்னா ஆயுள் தேவதா அப்படின்னு ஒரு தேவதை, அந்த தேவதை தான் கொடுக்கும். அப்ப நம்ம பேசணும் அப்படின்னோம்னா அந்த ஆயுள் தேவதை நம்மளோட ஆயுள அபகரிச்சிடும். அதனால சாப்பிடும் போது பேசக்கூடாது. இரண்டாவது, குளிக்கும் போது பேசக்கூடாது. குளிக்கும் திட்டிக்கிட்டு குளிப்போம், அதனால பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய தேகத்தையும் நம்மளுடைய அழகையும் வருண பகவான் அபகரிச்சிருவார். நீருக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர் வருண பகவான். அதுபோல வருண பகவான் அந்த இதை அபகரிச்சிருவார். அதனால குளிக்கும் போது பேசக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது யஜ்யம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோமங்கள் செய்யும் போது பேசக்கூடாது. இந்த ஹோமத்துல யாரு பிரதானமா இருக்காங்கன்னா அக்னி தேவன். அப்ப அந்த அக்னி தேவன் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, நீங்க என்ன கேட்கறீங்களோ இப்ப இந்த இடத்துக்கு எது வந்தப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டங்கள் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அம்பாள் தான் வாராகின்ற பேரை சொல்றதுக்கே பெரிய விஷயம் பண்ணணும். பஞ்சமியில வாராகின்ற ஒரு நாமத்தை சொல்றதுக்கே புண்ணியம் பண்ணி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நாமம் அம்பாளுக்கு துவாதச நாமம்னு ஒரு 12 விதமான நாமம் அம்பாளுக்கு உண்டு. பஞ்சமி, கண்டநாதா, அருகினி, சமய சங்கேதா, சமயேஸ்வரி, வார்தாளி, வாராயி, சிவா, அருகினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 12 நாமங்கள் இருக்கு. மந்திரங்கள் தெரியல, இந்த நாமத்தை சொன்னாலே அம்பாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்குமா? அப்ப எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. அப்ப சொல்றத காதால கேட்கறது முடியும். இன்னும் மந்திரங்களை சொல்லணும். அப்படி சொல்றதுக்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களை காதால கேட்டா அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும். அதனாலதான் கும்பாபிஷேகங்களோ ஏதோ ஒரு விசேஷங்கள் என்ன பண்றாங்க, மைக்கு கட்டுறாங்க. அவங்களும் சும்மா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன் மைக் வச்சு கட்டி மந்திரங்களை சொல்லி, ஏன்னா கோயிலுக்கு வர முடியாதவங்க அதை கேட்கணும், கேட்க அந்த புண்ணியத்தை அடையணுங்கிறது நம்மளுடைய இந்து மத சாஸ்திரங்களை சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம். அதனால்தான் இந்த மந்திரங்கள்லாம் கேட்கணும். எல்லாம் ரகசிய மந்திரங்கள், மூல மந்திரங்களை வெளியில சொல்லாம பண்ணணுங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்றது. ஆனா இந்த வாராகியுடைய இது
விநாயகருக்குரிய மூல மந்திரங்களை சொல்லிதான் நம்ம ஹோமங்கள் செய்வோம். இப்ப விநாயகருக்கு ஓம் ஸ்ரீ ஹ்ரீம் க்ளீம் க்ளௌம் சம் கணபதய வரமர்த சர்வஜன ரசமானாய ஸ்வாஹான்றது மூல மந்திரம். ஒவ்வொரு மந்திரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் உண்டு. மந்திரங்களை மாலா மந்திரங்கள், மூலா மந்திரங்கள், ரகசிய மந்திரங்கள், குரு மந்திரங்கள் அப்படின்னு நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கு. குரு மந்திரங்கள்னா மானசீகமாக படிக்கும், அது வெளியில சொல்ல முடியாது. நமக்கு மொத்தம் 3 விதமான தெய்வம், ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணம்னு நமக்கு 3 தேவம் உண்டு. எப்படின்னா ஒவ்வொரு, அதனாலதான் கும்பாபிஷேகப்ப சுவாமிக்கு கீழே 3 விதமான இதை வைப்பாங்க. செம்பு தகடு வைப்பாங்க, தங்கம் வைப்பாங்க. இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இது. செம்புக்கு ஒரு பவர் உண்டு, தாமிரத்துக்கு ஒரு பவர் உண்டு, தங்கத்துக்கு ஒரு பவர் உண்டு. இது 3 விதமான தேகங்கள். நமக்கு அதே மாதிரி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணம். சூக்ஷ்மம் கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸ்தூலம்ன்றது இந்த உடம்பு. இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் நமக்கு எப்படி தெரியாது, சுவாசத்திற்கிறதுனால தெரியும். அதனால சூக்ஷ்மம். அதனால திருமூலர் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊருடம்பு ஆலயம் வள்ளித்திரானார் வாய் கோபுர வாசல் செல்ல தெளிந்தாருக்கு ஜீவன் சிவரிடம் கள்ளப்புழைக்கும் காலா மணி விளக்கே. உடம்ப நல்லா பாரு. உடம்ப நல்லா பார்த்தா உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் ஜீவன் சிவன் நல்லா இருக்க. அதனாலதான் நம்ம உடம்ப வளர்க்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்ப பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது திருமூலருடைய வாக்கு. அதனால சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களை காதால கேட்டு இன்புறுமாறு நீங்க மனசுல என்ன விண்ணப்பம் இருக்கீங்களோ கண்டிப்பா அவங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, திருமணம் ஆகலையா, கண்டிப்பா நடக்கும், எழுதி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா நடக்கும். எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இறைவன் கொடுக்க மாட்டார். கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை சுவாமி நமக்கு கொடுத்திருக்கார், அம்பாள் நம்ம கொடுத்திருக்கார். அம்பாளை மனசால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. இப்போ மூல மந்திரனால ஹோமங்கள், அதுக்கு அடுத்து பூர்ணாக நடந்து அதுக்கு அபிஷேகங்கள்லாம் இருக்கு. இன்னும் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் பூஜைகள் நிறைவாயிடும். மனசால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோம். ஓம் மைகத்தராஜமுத்தய தண்டஹஸ்தாதரீமஹே தன்னோராய் பிரச்சோதயாதே ஸ்வாஹா. ஓம் மைகத்தராஜமுத்தய தண்டஹஸ்தாதரீமஹே தன்னோராய் பிரச்சோதயாதே ஸ்வாஹா. மைகத்தராஜமுத்தய தண்டஹஸ்தாதரீமஹே ஆராதி பிரச்சோதயாதே ஸ்வாஹா. ஓம் மைகத்தராஜமுத்தய தண்டஹஸ்தாதரீமஹே Bye.
संबे लक्ष्मी नमः सर्वदुर्ग प्रदेशानां प्रमेयां सर्वां चित्तकर्तु मूलदेवा ब्रह्ममंगलो सिंक्रमच मैंद्रो मैंडग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 डagட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 agd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 ag
वाली वाराई वाराई वरागम वरागम गिरते निर्महारं 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 मोहे मोहे नमः तंबे संबिने नमः भगवत प्रवेशानंदमेय सर्ववादितजगतो वेदे वादंगं गुरुतो सुंदरमज्जम ऐंजो महेंद्र उंगडे स्वाहा ओम ऐंजो श्री ऐंजो ओम ऐंजो मणिमो नमो भगवते वादाली वादाली वाराई वाराई वरागम गिरते निर्महारं 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 मोहे मोहे नमः संबे संबे नमः भगवत प्रवेशानंदमेय हम